The map method simplification. The map method simplification is convenient as long as the number of variables does not exceed the 5 or 6. Okay, if the variables are more than the 6, it is very difficult to draw the map. Okay, so of course, if it is a 6, then we need a 126 shells map. So that is very difficult to draw, and also it is uh, uh, leads to make a human mistakes to take the adjacent cells, all these things, square, quad, etc. Okay, so mistakes because of the it's a routine and monotonous process. Okay, okay, that's why uh, we move to the another method which is known as the tabulation method or simple tabular method. Okay, actually this tabulation method was first formulated by the scientist named Queen, Quine. Okay, the tabulation method first introduced by a scientist named Quine. Tabulation method. Okay, okay. Uh, KMaplo, there is a drawback, there is a difficulty. So if number of variables are 6 or more, okay, 6 or more, such a case, we need 6 or more, we need a large map. Map size is very large. So that is difficult to identify the squares, quads, arcs, etc. Okay, it leads to some error. It leads to some mistake. Okay. So to avoid this, to overcome this problem, then we move to method, which is named as a tabulation method. The tabulation method was first formulated by a scientist named Quine, Quine, Quine. Quine. Okay, he is the scientist who invented this tabulation method. Okay, later this method was improved by another scientist named as a McCluskey. McCluskey. MEC means Mac, capital small c, Cluskey. Pluskey. SKSKEY. Okay, so he invented this method and he developed this method. That's why the another name for this tabulation method is Quine-McCluskey method. The another name for this method is Quine-McCluskey method. Okay, he is the scientist who formulated this method initially. Later on, this method was improved by the scientist named as McCluskey. Okay, that's why it is also known as the Quine-McCluskey method. The tabulation method, also known as Quine-McCluskey method. Sometimes the question paper setter may ask the question, simplify this following function. Simplify the following Boolean function by using Quine-McCluskey method. So simply you understand that this method is nothing but the tabulation method. Okay. Sometimes question paper setter may ask like this to create a confusion about this question. Of course, it is the same. It is familiarly known as a tabulation method, but also sometimes it is asked as a Quine-McCluskey method. Okay, so this is the story about the Quine-McCluskey method. So in this tabulation method or Quine-McCluskey method, the simplification consists of two parts. Simplification consists of the two parts. One part is okay, two parts. The first part is, what is the first part? First, we have to find find an exhaustive search for all terms that are the candidate for the inclusion of simplified function. Okay, suppose a min terms are given.
some sigma m. So these are the some min terms. These min terms are given. So 1, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 15, 20, 20, like that. Okay, if it is a 4 variable, then it is a maximum 15. Okay, these are the some terms are there. Okay, these are the min terms given. So for this, first what we have to do is first it is to find the an exhaustive sets for all the terms that are candidates for the inclusion of the specified function. సో ఇప్పుడు ఏం చేస్తామంటే ఇవన్నిటిని మిన్ టర్మ్స్ ని తీసుకొని నేను చెప్పాను ప్రొసీజర్, మళ్ళీ ఈరోజు కూడా మళ్ళీ మొదటి స్టార్ట్ చేద్దాం. సో ఈ అన్నిటిని తీసుకొని ఒక టేబుల్ ఫామ్ చేసుకుంటాం, అంటే ఒక టేబుల్ ఫామ్ చేసుకుంటాం. ఆ టేబుల్ లో ఏముంటాయంటే ఫస్ట్ కాలము, సెకండ్ కాలము అండ్ థర్డ్ కాలము అంటే ఫోర్త్ కాలమ్. అదర్వైజ్ ఇట్ మే అక్కర్స్, ఇది ఉండొచ్చు, ఫోర్త్ కాలమ్ ఉండొచ్చు, ఉండకపోవచ్చు, సమ్ టైమ్స్ ఇట్ బి దేర్. ఓకే, సో ఫస్ట్ కాలమ్ లో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ కాలమ్ లో ఇచ్చిన మిన్ టర్మ్స్ ని, ఓకే ఇస్తారు కదా ఫస్ట్ మిన్ టర్మ్స్, ఇవన్నీ మిన్ టర్మ్స్ ఇచ్చారు కదా, ఈ మిన్ టర్మ్స్ అన్నిటికీ ఈక్వలెంట్ బైనరీ రిప్రజెంట్ చేస్తాం. విత్ 4 బిట్ అయితే 4 బిట్, 5 బిట్ అయితే 5 బిట్. ఇచ్చిన ఫంక్షన్ 4 వేరియబుల్ ఫంక్షన్ అనుకోండి, then you have to draw the equivalent then you have to write the binary equivalents for the given min terms. Suppose 1 ఇచ్చాడు అనుకోండి, 0 ఇచ్చాడు అనుకోండి, 0 0 0. 1 ఇచ్చాడు అనుకోండి, 0 0 0 1. 2 ఇచ్చాడు అనుకోండి, 0 0 1 0. ఇలా ఈక్వలెంట్ బైనరీస్ అన్ని రాస్తాం. ఏ టర్మ్స్ ఇచ్చాడు అవన్నీ రాసిన తర్వాత then we are going to represent a group of binary representation of the min terms according to the number of ones contained. సో ఇప్పుడు మీరు ఇవన్నీ దేనికైతే ఏదైతే మిన్ టర్మ్స్ ఇచ్చాడో వాటిలన్నిటికి మీరు ఈక్వలెంట్ బైనరీ రాసినప్పుడు ఆ బైనరీ నెంబర్ లో అన్ని జీరోలు ఉండొచ్చు, కొన్ని జీరోలు వన్స్ ఉంటాయి, 1 జీరోస్ ఉంటాయి. బై అకార్డింగ్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ ఉన్న బట్టి దీన్ని గ్రూప్ చేస్తారండి. ఫస్ట్ కాలంలో ఏం చేస్తారంటే గ్రూపింగ్ చేస్తారు. ఇది ఏ కాలం, బి కాలం, సి కాలం, డి కాలం కదా. సో డి ఉండొచ్చు, ఉండకపోతే పక్కన పెట్టండి. ముందు ఏబిసి కాలం. ఫస్ట్ కాలంలో 0 1s ఉన్నవన్నీ ఒక గ్రూప్ చేస్తారు, సింగిల్ 1s ఉన్నవన్నీ ఒక గ్రూప్ చేస్తారు, ఓకే డబుల్ 1s ఉన్నవన్నీ ఒక గ్రూప్ చేస్తారు, 3 1s ఉన్నవన్నీ ఒక గ్రూప్ చేస్తారు, ఓకే నెంబర్ ఆఫ్ 1s ఆర్ 3, నెంబర్ ఆఫ్ 1s ఆర్ 4. ఇలా ఉన్నవన్నీ గ్రూప్ చేస్తారండి ఫస్ట్ కాలంలో. ఇది ఫస్ట్ స్టెప్. 0 అంటే దాని ఈక్వలెంట్ బైనరీ ఏదైతే అది, దానికి ఈక్వలెంట్ బైనరీస్ కూడా ఇక్కడ రాస్తారు. అది లేకపోతే ఇటువైపు ఈక్వలెంట్ బైనరీస్ రాసి నెంబర్ ఆఫ్ 1s ఐడెంటిఫై చేసుకోండి. ఇది ఫస్ట్ గ్రూపు 0 1s, సెకండ్ గ్రూపు సింగిల్ 1s, థర్డ్ గ్రూపు డబుల్ 1s 2 1s ఉన్నది, ఫోర్త్ గ్రూపు 3 1s ఉన్నది, ఫిఫ్త్ గ్రూపు 4 1s ఉన్నది. దాన్ని ఏదైతే టర్మ్ వచ్చిందో దాన్ని ఈక్వలెంట్ డెసిమల్ రిప్రజెంటేషన్ కూడా ఇక్కడ రాస్తారు. 1లో సపోజ్ 3 వచ్చినాయి అనుకోండి, 2లో ఒక 2 వచ్చినాయి అనుకోండి, దాన్ని ఈక్వలెంట్ డెసిమల్ నెంబర్ కూడా ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తారు. ఇది ఫార్ములా 10%. ఇది 0 1s 1 1s 2 1s 3 1s. దాని ఈక్వలెంట్ బైనరీస్, దాని ఈక్వలెంట్ బైనరీ కదా ఇక్కడ దాని ఈక్వలెంట్ డెసిమల్స్ అన్ని ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తారు. అది ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, ఫస్ట్ స్టెప్. ఓకే, అలా చేసేసి అలా ఈ 3 స్టెప్లు అలా తర్వాత చెప్తాం. ఆ 3 స్టెప్లు అయిన తర్వాత ఇది ఒక ఫస్ట్ ప్రొసీజర్. సెకండ్ దాంట్లో ఏంటంటే these terms are called as the prime implicants. Actually, the second operation is to choose among the prime implicants those that give an expression with the least number of literals. ఇలా ఇదంతా చేసేస్తాం కదా. ఈ కాలము నెక్స్ట్ నేను చెప్పాను కదా, వన్ డిఫరెన్స్ ఉన్నవన్నీ మళ్ళీ ఈ రెండిట్లో 1 డిఫరెన్స్ ఉన్నవన్నీ ఇలా చేసిన తర్వాత బి కాలము సి కాలం వస్తుంది. సి కాలంతో ఆగిపోతే ఇక్కడ ఉన్నవి ఏదైతే మిన్ టర్మ్స్ ఫామ్ అవుతున్నాయి ఆ మిన్ టర్మ్స్ అన్ని తీసుకుంటారు. ఆ మిన్ టర్మ్స్ అన్ని తీసుకొని దెన్ వి మూవ్ టు ది డ్రా ది ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ చార్ట్. ఇవన్నీ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ అంటాం యాక్చువల్గా. ఇవి వచ్చిన ఫైనల్ గా వచ్చేవి ఈ టర్మ్స్ వస్తాయి, ఇవన్నీ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ అంటాం యాక్చువల్గా. ఓకే, దీన్ని ఏమంటామండి ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్. ఓకే, PRIME ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్, IMPLE ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ అంటాం. ఆ వచ్చిన ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ తో ఈ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ చార్ట్ డ్రా చేస్తాం.
ఇలా వస్తాయి కదండి. ఇలా వచ్చినప్పుడు సేమ్ కొన్ని రావచ్చు, డిఫరెంట్ రావచ్చు. అలా వచ్చిన తర్వాత దీంట్లో ఏదైతే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ తో ఫైనల్ గా ఒక ఎక్స్ప్రెషన్ ఫామ్ చేస్తాం. ఈ వచ్చిన మిన్ టర్మ్స్ అన్నిటిని మళ్ళీ డ్రా చేసుకొని దేనికి వచ్చింది దేనికి మీకు అవన్నీ డ్రా చేసుకొని ఇక్కడ నెక్స్ట్ ఒక ఎగ్జాంపుల్ చెప్పడం మీకు ఈజీ అవుతుంది. అవన్నీ డ్రా చేసుకొని మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ తో ఎక్స్ప్రెషన్ డ్రా చేస్తాను. దిస్ వర్డ్, దిస్ ప్రోడక్ట్ టర్మ్ అండ్ అనదర్ ప్రోడక్ట్ టర్మ్ అండ్ ప్లస్ అనదర్ ప్రోడక్ట్ టర్మ్, అలా ఎన్నైతే మినిమం నెంబర్ ఆఫ్ లెటర్స్ తో వచ్చేటట్టు ఒక టర్మ్ ఫైండ్ చేస్తాం. ఇది మన ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఇది ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్. ఓకేనా? అదండి యాక్చువల్గా ప్రైమ్. దీనికి నిన్న సమ్మ కూడా చెప్పాము. ఇప్పుడు సేమ్ అదే ఎగ్జాంపుల్ చూసుకొని మరొకసారి చేస్తాను. ఓకేనా? ఈ ప్రొసీజర్ కొంచెం టెస్ట్, ఈ ఎగ్జాంపుల్ చేస్తే అర్థం అవుద్ది. ఓకేనండి? సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తామంటే నిన్న దానికి వెళ్దాము ఒకసారి. నిన్న సన్నగిలో ఆపేసాం యాక్చువల్గా. నోట్ చేసుకున్నారు, ప్రాబ్లం నోట్ చేసుకున్నారు అనుకుంటా. సింప్లిఫై ది ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్, సింప్లిఫై ది ఫాలోయింగ్ ఫంక్షన్, simplify the following boolean function, simplify the following boolean function using tabulation method, using tabulation method, using tabulation method. F is equal to sigma m ఏంటండి ఇది? చూడండి 0 1 నేను దీంట్లో గుర్తుందండి ఎవరికైనా? నోట్ చేసుకున్నారా? చెప్తారా? 0 1 2 ఐ థింక్ 8 సార్ 0 చెప్పండి అమ్మా. 0 1 2 8 1 2 నెక్స్ట్ 8 నెక్స్ట్ చెప్పండి. 10 11 14 10 11 14 15 ఇదే కదా, ఇది ఇచ్చాడు. సో ఫస్ట్ ఏం చేస్తాం చెప్పండి. నిన్న చెప్పాను కదా, గుర్తుంది ప్రొసీజర్. ఫస్ట్ స్టెప్ ఏంటండి? ఫస్ట్ స్టెప్ 1 లో ఏం చేయాలి? నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ బట్టి డివైడ్ చేసుకోవాలి. నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ బట్టి గ్రూపింగ్ చేయాలి. గ్రూప్ బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది మిన్ టర్మ్స్ అకార్డింగ్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ కంటైన్డ్. సో ఫస్ట్ దాని తెలియాలంటే ముందు మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ దాన్ని ఈక్వల్. ఇవన్నీ ఇచ్చిన మిన్ టర్మ్. 0 ఒక మిన్ టర్మ్ కదా, 1 ఒక మిన్ టర్మ్ కదా, ఇది ఒక మిన్ టర్మ్ సార్. ఇవన్నీ మిన్ టర్మ్స్ అన్ని దాని ఈక్వలెంట్ బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలి. ఫస్ట్ బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ చేసుకోవాలి. గుర్తుపెట్టుకోండి. 0కి 0 0 0 0. సార్ ఎందుకు సార్ 4 తీసుకున్నారంటే ఇచ్చిన ఫంక్షన్ 4 వేరియబుల్ అండి సార్. 0ని ఇలా కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు కదా. 0ని 0 0 అని కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఓకే, 0ని అదే 0ని 0 0 0 అని కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. ఇదే 0ని 0 అని కూడా రిప్రజెంట్ చేయొచ్చు. సో ఇది 1 వేరియబుల్, ఇది 2 వేరియబుల్, ఇది 3 వేరియబుల్, ఇది 4 వేరియబుల్ అయితే. ఓకేనండి? సేమ్ 0నే ఇక్కడ 4 జీరోస్ ఎందుకు తీసుకున్నాం అంటే 4 వేరియబుల్ కాబట్టి, 4 వేరియబుల్ ఫంక్షన్ కాబట్టి. సో మిగతా అన్నిటిని 4 వేరియబుల్ తో రిప్రజెంట్ చేయాలి కాబట్టి 4 జీరోస్ తీసుకున్నాం. ఇక్కడ 0ను ఒక 0తో రిప్రజెంట్ చేసేవచ్చు కాబట్టి చేసేవచ్చు. కాకపోతే ఇక్కడ మనం 4 వేరియబుల్ కాబట్టి సో 4 వేరియబుల్ దాంతోనే రిప్రజెంట్ చేయాలి. సపోజ్ ఇది సిగ్మా ఎం అప్ టు 7 ఇచ్చాడు అనుకోండి. ఇది సిగ్మా ఎం ఈజ్ ఈక్వల్ టు 7 అంటే 3 వేరియబుల్. ఓకే, అది 3 వేరియబుల్స్ అయితే XYZ లో తీసుకుంటాం. 4 వేరియబుల్ 15 దాకా ఇచ్చాడు కాబట్టి 4 వేరియబుల్ WXYZ తీసుకోవచ్చు. ఆ ఏబిసిడి తీసుకోవచ్చు. WXYZ కానీ ఏబిసిడి కానీ మీ ఇష్టం, ఏదైనా పర్వాలేదు. అది స్పెసిఫిక్ గా మెన్షన్ చేస్తే ఇక్కడ ఎఫ్ ఆఫ్ ఏబిసిడి ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే మాత్రం మీరు కంపల్సరీ ఏబిసిడిలోనే చేయాలి. ఆర్ ఎఫ్ ఆఫ్ XYZ ఈజ్ ఈక్వల్ టు అంటే ఎఫ్ ఆఫ్ WXYZ అంటేనే మీరు కంపల్సరీ దాంట్లోనే చేయాలి. ఆ వచ్చిన దాన్ని XYZ ని ఈ ఫంక్షన్ ని దీంట్లోనే ఎక్స్ప్రెస్ చేయాలి. ఓకే, అది గుర్తుపెట్టుకోండి. ఏమి ఇవ్వలేదంటే మీరు తీసుకున్న ప్రాబ్లం ఎలా చేసిన ప్రొసీజర్ ఇంపార్టెంట్. ఓకే, సో దానికి ఏం చేస్తామంటే మనం ఫస్ట్ ఈ ఇచ్చిన మిన్ టర్మ్స్ అన్నిటిని బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారు. ఫస్ట్
బైనరీ చేస్తే బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తే ఏమవుతుందంటే ఇక్కడ జీరోకి ఆల్రెడీ చేశాను. చేస్తుంటాం కదా, చేస్తారు కదండి నిన్న ఆల్రెడీ. ఓకే, తెలుసు కదా ఇదంతా నేను చెప్పాము. ఉన్నారా, ఎవరైనా డౌట్ ఉందా? హలో, ఆల్రెడీ నేను చెప్పామండి, మరొకసారి లేకపోతే వినండి. ఈ 182ని 8ని 10 11 14 15 వీటన్నిటికి ఈక్వలెంట్ బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ చేస్తారు. 1 0 0 1 0. ఓకే, 8 1 0 0 0. 8 తర్వాత 10 అంటే 1 0 1 0. 11 1 0 1 1. 14 1 1 1 0. 15 1 1 1 1. ఇక్కడ పక్కన ఎక్కడో చేసుకుంటారు. దీని ఈక్వలెంట్ బైనరీస్. ఓకే, దీని ఈక్వలెంట్ బైనరీస్ అని అవుతుంది కదా. ఇప్పుడు ఏం చేయాలంటే గ్రూపింగ్ చేయాలి. ఆ గ్రూపింగ్ ఎలా చేయాలండి? బట్ డిపెండింగ్ ఆన్ ది నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్. నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ జీరోలోనే వన్స్ లేవు కదా సార్ అంటే ఇది ఒక జీరో, ఎలాంటి వన్ లేని ఒక గ్రూప్ అవుతుంది. ఓకే, వన్స్ చూడండి, ఇది ఒక ఇందులో సింగిల్ వన్, ఇందులో సింగిల్ వన్ ఉంది, ఇందులో సింగిల్ వన్ ఉంది, ఇక్కడ సింగిల్ వన్ ఉంది. ఈ మూడు ఒక గ్రూప్ అవుతాయి. ఓకే, ఈ మూడు ఒక గ్రూప్ అవుతాయి. ఇందులో 2 1 10లో 2 1s ఉన్నాయి, ఇది ఒక గ్రూప్ అవుతుంది. 11లో 3 1s, 14లో 3 1s, ఈ రెండు ఒక గ్రూప్ అవుతాయి. ఇది ఒక గ్రూప్ అవుతుంది. ఇది ఫస్ట్ ఇది గ్రూపింగ్ ఇలా చేయాలండి. అలాగా గ్రూపింగ్ చేయాలి. సపోజ్ ఇక్కడ 7 ఇచ్చాడు అనుకోండి, చూడండి ఒకసారి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్, మీకు చిన్నది ఎగ్జాంపుల్ 7కి 0 1 1 1 కదా. సపోజ్ ఇక్కడ 7 ఇస్తే ఈ 7 మాత్రం ఇక్కడికి వచ్చేస్తుందండి, 3 1s గ్రూప్లోకి వచ్చేస్తుందండి. గుర్తుపెట్టుకోండి మీరు, 7 మాత్రం ఇక్కడికి వచ్చేస్తుంది, 3 1s గ్రూప్లోకి వచ్చేస్తుంది. ఎందుకంటే 0 1 1 1. అర్థమైందండి? హలో, మా నిహారిక ఓకేనా? ఇక్కడ 7 ఇవ్వలేదు కాబట్టి బెస్ట్ మీ ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను మామూలుగా. సార్ ఇక్కడ 7 ఉంది కదా, ఈ గ్రూప్లో పెట్ట, ఎందుకంటే ఇక్కడ 3 1s, 7 ఏమొచ్చి 3 1s కాబట్టి 3 1 గ్రూప్లోకి వెళ్ళిపోతాయి. ఓకే, అదొకసారి గుర్తుపెట్టుకోండి. ఓకే, ఇది మనకి ఇచ్చింది. సో ఇప్పుడు మనకి టేబుల్ డ్రా చేసుకోండి. టేబుల్ డ్రా చేసేసి టేబుల్ ఒకటి డ్రా చేస్తాం. ఫస్ట్ టేబుల్ డ్రా చేస్తాం. ఫస్ట్ 3 కాలమ్స్ తీసుకుందాం. ఫస్ట్ 3 కాలమ్స్ తీసుకుందాం. కాలమ్ ఏ, కాలమ్ బి, కాలమ్ సి. ఓకే, ఫస్ట్ కాలంలో ఏంటండి, ఏదైతే మనకి నెంబర్ ఆఫ్ వేరియబుల్స్ అనుకున్నామో, సపోజ్ ఇది WXYZ అనుకుంటే ఈ WXYZని ఇక్కడ తీసుకోండి. ఫస్ట్ మనకి వేరియబుల్స్ ABCD కానీ WXY కానీ తీసుకుంటాం. WXYZ. ఓకే, ఇక్కడ WXY అలాగే తర్వాత ఇది మనకు వేరియబుల్. ఇప్పుడు గ్రూపింగ్ ప్రకారం ఏంటంటే 0 1s ఉన్న ఒక గ్రూప్, ఇక్కడ తీసుకోండి 0 1s ఒక గ్రూప్. 0 1s ఏముందండి, 0 1s ఉన్న ఒక గ్రూప్ చేద్దాం. W0 X0 Y0
జీరో. దాని ఈక్వలెంట్ బై డెసిమల్ ఎంత అండి? జీరో. ఈక్వలెంట్ డెసిమల్ కూడా రాస్తాం, ఎందుకంటే దీని అవసరం తర్వాత ఉంటుంది. ఇది ఒక గ్రూప్ అయిపోయింది, మరి ఇంకేం లేవు. సింగిల్ వన్స్ ఇక్కడ గీత గీసండి. సో గీత గీసేసింటే సింగిల్ వన్స్. సింగిల్ వన్స్లో ఎక్కడ ఉన్నాయండి? 1లో సింగిల్ వన్ ఉంది, 2లో సింగిల్ వన్ ఉంది, 8లో సింగిల్ వన్ ఉంది. 1 2 8 సింగిల్ వన్. సో 1కి ఏంటి? 0 0 0 1. 2 ఏమొచ్చి 0 0 1 0. 8 ఏమొచ్చి 1 0 0 0. ఇంకా మరి లేవు కదండి సింగిల్ వన్స్ ఉన్నవి. సింగిల్ వన్స్ మూడు మింటే అంతే, 1 to 8. సో అదొక గ్రూప్, అక్కడ గ్రూప్ చేసేసాం. ఇవన్నీ సింగిల్ వన్స్ గ్రూప్. డబుల్ వన్స్ ఉన్నవి ఏంటండి? డబుల్ వన్స్ ఉన్నవి 10, 11లో 3 వన్స్, 14లో 3 వన్స్, 15లో 4 వన్స్. సో 11 డబుల్ వన్స్ ఉన్నది ఓన్లీ 10. ఓకే, మీరు ఐఫోన్ పెట్టుకున్నా ఓకే, లేదంటే దీనికి దూరం పెట్టుకోండి. 10 అంటే 1 0 1 0. ఓకే, డబుల్ వన్స్ ఉన్నాయి. ట్రిపుల్ వన్స్ ఏంటండి? 11 14. 11 14కి ట్రిపుల్ వన్స్ ఉన్నాయి. 11కి అంటే 1 1 0 1 1 11. 14 ఏంటండి? 14 1 1 1 0. ఓకే, 4 వన్స్ ఉన్నవి లాస్ట్ 15. 15కు 4 వన్స్ 1 1 1 1. అర్థమైంది కదండి? ఓకేనా? ఓకే. సో మీకు ఇప్పుడు ఫస్ట్ పార్ట్ అయిపోయింది, ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది. ఓకేనా? అర్థమైంది కదమ్మా? ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది. ఫస్ట్ స్టెప్లో ఏం చేయాలంటే గ్రూప్ బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ ఆఫ్ ది మిన్ టర్మ్స్ అకార్డింగ్ టు ది నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ కంటైన్. ఓకే, అవన్నీ ఒక కాలంలో వేసుకుంటారు. కాలం ఏ అనుకుంటారు, కాలం ఏ. ఓకే, టాబ్లెట్ ఇన్ ది కాలం ఏ. సో దిస్ ఈస్ డన్ బై ది గ్రూపింగ్ ఆఫ్ ది మిన్ టర్మ్స్ ఇంటూ 5 సెక్షన్స్. ఎన్ని సెక్షన్కి వచ్చినాయి కదండి? 5 సెక్షన్కి వచ్చినాయి. 0 వన్స్ ఉన్న ఒకటి, 1 వన్స్ ఉన్న ఒకటి, 2 వన్స్ ఒక గ్రూపు, 3 వన్స్ ఒక గ్రూపు, 4 వన్స్ ఒక గ్రూప్. అలా 5 సెక్షన్స్ వచ్చినాయి. ఇందులో అన్నింటిలో 5 సెక్షన్స్ వస్తాయని గ్యారంటీ లేదు. కొన్ని ఇచ్చిన మిన్ టర్మ్ ఫంక్షన్లో 2 వన్స్ ఉండకపోవచ్చు, 3 వన్స్ ఉండకపోవచ్చు, 0 వన్స్ ఉండకపోవచ్చు, ఏదైనా ఉండకపోవచ్చు, చెప్పలేము. ఓకే, మన అకార్డింగ్ టు దిస్ given Boolean function, this sum, we have a number, we have divided we have represented in groups. Okay, in binary group representation has been done according to the min terms that contains number of ones. అలాగా మనకు 5 వచ్చినాయి, 5 గ్రూప్స్ వచ్చినాయి. ఆ 5ని ఇలా చేసాం. ఓకే, ఓకేనండి? ఇది నెంబర్ ఆఫ్ వన్స్ బట్టి చేసాం. ఓకే, ఇదే ఫస్ట్ గ్రూప్ ఏమొచ్చి 0 వన్స్, సెకండ్ గ్రూప్ ఏమొచ్చి 1 వన్స్, థర్డ్ గ్రూప్ ఏమొచ్చి 2 వన్స్, ఫోర్త్ గ్రూప్ ఏమొచ్చి 0 వన్స్, 1 వన్స్, 2 వన్స్, 3 వన్స్ అండ్ 4 వన్స్, 6 అండ్ సో ఆన్. ఓకే, ఇలా మొత్తం అన్ని బైనరీ నెంబర్స్ అన్ని రిప్రజెంట్ చేసాం. ఓకే, ఇప్పుడు 1 1 2 1 3 1 అండ్ 4 వన్స్ రెస్పెక్టివ్లీ. ఓకే, అర్థమైందా? ఓకే, దెన్ ద డెసిమల్ ఈక్వలెంట్ ఆఫ్ దిస్ మిన్ టర్మ్స్ ఆల్సో క్యారీడ్ అవుట్ అలాంగ్ విత్ ఐడెంటిఫికేషన్. ఇక్కడ చూడండి, దీని డెసిమల్ ఈక్వలెంట్స్ కూడా ఇలాగా క్యారీ చేస్తాం. 0 1 2 8 10 11 14 15. The decimal equivalents for this binary numbers. The binary numbers is divided in group wise according to the number of ones contained in this binary number. Okay, అలా చేసి దాని ఈక్వలెంట్ డెసిమల్ నెంబర్ కూడా ఇక్కడ రిప్రజెంట్ చేస్తాం ఫర్ ఐడెంటిఫికేషన్ పర్పస్. ఓకే, ఇది ఫస్ట్ స్టెప్ అయిపోయింది. నెక్స్ట్ స్టెప్ 2. స్టెప్ 2లోకి ఏం చేస్తాం? స్టెప్ 2కి వచ్చినప్పుడు ఏం చేస్తామంటే నెక్స్ట్ బి కాలం బి. స్టెప్ 2లో ఏం చేస్తామంటే ఫస్ట్ గ్రూప్ ఉంది కదండి, గ్రూప్ 1 గ్రూప్ 2 గ్రూప్ 3 అలా 4 5 గ్రూప్స్ వచ్చినాయి కదండి. ఫస్ట్ గ్రూప్కి సెకండ్ గ్రూప్కి ఓకే ఎనీ 2 మిన్ టర్మ్స్ విచ్ డిఫర్
from each other by only one variable can be combined. So first group, second group, first group, third group, and of course third, fourth, and మిగతా గ్రూపులు రావు. ఫస్ట్ గ్రూప్, సెకండ్ గ్రూప్, ఫస్ట్ గ్రూప్, థర్డ్ గ్రూప్, ఫస్ట్ గ్రూప్, ఫోర్త్ గ్రూప్, అలా ఫస్ట్ గ్రూప్, ఫిఫ్త్ గ్రూప్ అలాగే కంబైన్ చేయాలి. ఎలా చేయాలట, ఈ నెంబర్కి మనం ఏదైతే ఫస్ట్ గ్రూప్లో నెంబర్ తీసుకున్నామో నెక్స్ట్ గ్రూప్లో నెంబర్కి ఒక డిఫరెన్స్ ఉండాలి, ఒక వేరియబుల్ డిఫరెన్స్ ఉండాలి. సపోజ్ 0, 1 తీసుకోండి, ఈ రెండు కాంబినేషన్ తీసుకోండి. 0, 1 నేను మీకు చెప్పాను. 0 అంటే 0 0 0 0, 1 అంటే ఎంతండి 0 0 0 1. ఈ రెండింటికి ఎంతండి డిఫరెన్స్? ఒక వేరియబులే కదా. ఫస్ట్ ఇదిగోండి, ఈ వేరియబుల్ సేమ్, ఈ వేరియబుల్ సేమ్, ఈ వేరియబుల్ సేమ్, ఈ ఒక్క వేరియబులే డిఫరెంట్, ఈ ఒక్క వేరియబులే డిఫరెంట్. ఓకే, ఈ రిజల్టింగ్ టర్మ్ ఎలా వస్తుందంటే, దిస్ రిజల్టింగ్ టర్మ్ we can get this second step, the resulting term combined together with the decimal equivalent. So in this ఎలా వస్తుందంటే, the variable eliminated during the matching is denoted by dash in the original position. సో ఈ రెండు చేసాం కదా, 0, 1. ఈ 0, 1 ఎలా రాస్తామంటే 0 0 0 డాష్ అని రాస్తాం, 0 డాష్. ఈ ఫోర్త్ టర్మ్ రెండింటికి డిఫరెంట్, ఒక్కటి అలా రాస్తాం. ఓకే, సో 0 చూడండి, ఇప్పుడు కాంబినేషన్ 0, 1. 0, 1 ఎలా రాస్తామంటే W0 X0 Y0 Z డాష్. నెక్స్ట్ 0కి 2కి చూడండి, 0కి 2కి కానీ మనం ఒకసారి చూస్తే 0 ఏంటండి 0 0 0 0, 2 ఏంటండి 0 0 1 0. ఓకే, ఇది 2. ఇది ఒక గ్రూప్ ఇసుకోండి, ఇది సేమ్, ఇది సేమ్, ఇది ఒకటే డిఫరెంట్ కదండి. సో ఇది కూడా ఒక డిఫరెన్స్, ఇది ఒకటే అవుతుంది. సో 0 2 0, 2. 0, 2 ఎలా రావచ్చు అంటే 0 0 డాష్ 0 డాష్ 0. అర్థమవుతుందండి ఎలా రాస్తున్నాను? 0 0 ఏదైతే ఒక్క డిఫరెంట్ వేరియబుల్, ఒక్క వేరియబులే డిఫరెంట్గా ఉన్నది గ్రూప్ తీసుకొని ఆ డిఫరెంట్గా ఉన్న వేరియబుల్ ప్లేస్లో జస్ట్ చిన్న డాష్ పెడతాను అంతే, మిగతా 3 యాక్టివిటీకి రాసేసి డాష్ పెడుతుంది. యాక్చువల్గా ఇది M0 కదా, ఒకసారి మీకు ఇక్కడ మరొకసారి చెప్పేస్తాను, కిందకి రండి. ఇది 0 ఉన్నది M0 అండి. M0 ఏంటి 0 0 0 0. 1 అన్నది M1 అండి, M1 అండి, 0 0 0 1. ఓకే, యాక్చువల్గా M0 ఏంటండి W బార్ X బార్ Y బార్ Z బార్. ఓకే ఓకే, ఇది M1 ఏంటండి W బార్ X బార్ Y బార్ Z. ఓకే, Y బార్ Z. ఈ రెండు కానీ కలిపారు అనుకోండి, కలిపితే ఏమవుతుందండి, ఈ 3 కామన్ కాబట్టి Z ప్లస్ Z బార్ పోయి లాస్ట్ ఏమొస్తుందండి, ఇది ప్లస్ ఇది కానీ చేస్తే మీరు ఈ W బార్ X బార్ Y బార్ కామన్ చేస్తే Z ప్లస్ Z బార్ పోయి మనకు మిగిలేది W బార్ X బార్ Y బార్. ఓకే, దీన్నే ఎలా రాస్తామంటే 0 0 0, Z లేదు కాబట్టి ఇక్కడ డాష్ అని రాస్తాం. ఇది రాస్తాం, ఇది దీని వచ్చిన మీనింగ్. అర్థమైందా? ఓకేనమ్మా, ఇలా ఈ రెండు కంబైన్ చేసినప్పుడు ఇది వచ్చింది అనమాట అలా. ఓకేనా? సో 0 2ని కంబైన్ చేస్తే ఇలా వస్తుంది. ఓకే, 0 2కి ఇది జస్ట్ 0 8 అవుతుందండి. 0 8 అవుతుందా? 0 8 కూడా అవుతుంది. 0 8 ఏంటండి, ఇక్కడ డాష్ 0 0 0. సరిపోయిందమ్మా వినీత? ఓకేనా? ఓకే సార్. చూడండి 0కి 10కి అవుతుంది చూడండి. లేదు సార్, అవ్వదు సార్, డైరెక్ట్ 210 అవుతుంది. సో ఈ గ్రూప్ ఫస్ట్ మన ఈ ఫస్ట్ గ్రూప్ తోనే చూద్దాం, మిగతా తర్వాత ఈ పక్కన పెట్టండి. ఫస్ట్ గ్రూప్ తో ఇంకేం అవ్వదు కదా, ఇంకేం అవ్వవు సార్. ఇక్కడికి క్లోజ్ చేస్తాం ఇది. ఓకేనా? ఫస్ట్ గ్రూప్ తో ఇంకేం అవ్వలేదు కాబట్టి ఇక్కడికి ఇది క్లోజ్ చేస్తాం. ఇప్పుడు సెకండ్ గ్రూప్కి రండి. సెకండ్ గ్రూప్లో ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకోండి. ఫస్ట్ టర్మ్ తీసుకొని థర్డ్ గ్రూప్, ఫోర్త్ గ్రూప్ చూడండి. థర్డ్ గ్రూప్ చూద్దాము. 1 10 1 10 అవుతుందమ్మా. 1 10కి సింగిల్ వేరియబుల్ డిఫరెన్స్ లేదు, 2 వేరియబుల్ డిఫరెన్స్ ఉంది, 3 వేరియబుల్ డిఫరెన్స్ ఉంది యాక్చువల్గా.
అర్థమైందా? 1 10 అవుతుందా? అవ్వదు సార్. 1 11 అయితే 1 11 ఎటు వచ్చి అవ్వదు మరి, దాని గురించి ఆలోచించట్లేదు. నెక్స్ట్ 2 తీసుకోండి. 2 10 అవుతుందో లేదో చూడండి. 2 10 2 10 అవుతుంది సార్. 210. 2 10 ఏమవుతుంది? డాష్ 0 0 1 1 0. డాష్ 0 1 0. నెక్స్ట్ 2 11 అయితే వచ్చి అవ్వదు. 8 10 అవుతుందమ్మా. 8 అవుతుంది 10 సార్. 8 10. 8 10 అవుతుంది. 8 10 ఎలా అవుతుంది? 1 0 డాష్ 0. 1 0 డాష్ 0. 1 0 డాష్ 0. 8 11 అవ్వదు కదా. సో సెకండ్ గ్రూప్తో మరి ఫర్దర్గా ఇంకేం అవ్వవు. సో ఇక్కడికి ఇది క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకే. నెక్స్ట్ థర్డ్ గ్రూప్ రండి. థర్డ్ గ్రూప్ ఏంటి? 10 11 అవుతుందమ్మా. అవుతుంది సార్. 10 11 అయింది. 10 11 ఎలా అయింది? 1 0 1 డాష్ 1 0 1 డాష్. సరిపోయింది కదా. 10 14 కూడా అవుతుంది. 10 14 10 14 10 14 ఏంటి? 1 డాష్ 1 0 1 డాష్ 1 0. ఓకే. 10 15 అవ్వదు ఎందుకంటే ఎక్కువ డిఫరెన్స్ ఉంది. సో ఇక్కడికి క్లోజ్ చేశాను. ఓకే. నెక్స్ట్ 11 15 అవుతుందమ్మా. 11 15 కూడా అవుతుంది. 11 15 11 15 1 డాష్ 1 1 1 డాష్ 1 1. 11 14 15 కూడా అవుతుంది. 14 15 అవుతుందా? అవుతుంది. ఎక్కడంటే 1 1 1 డాష్ 1 డాష్. సో ఇది సెకండ్ స్టెప్ అయిపోయిందమ్మా. ఎంత టేబుల్ అనుకున్నాం ఎంత టేబుల్ సెకండ్ స్టెప్ అయిపోయింది. ఓకే. సో ఇప్పుడు థర్డ్ స్టెప్కి వెళ్ళే ముందు సెకండ్ స్టెప్లో నుంచి సెకండ్ స్టెప్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఫస్ట్ స్టెప్లో అన్ని టర్మ్స్ కవర్ అయినాయా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోండి. ఫస్ట్ స్టెప్లో అన్ని టర్మ్స్ కవర్ అయినాయా లేదా ఒకసారి చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళే ముందు కాలమ్ టర్మ్స్ ఆఫ్ ది కాలమ్ బి యాజ్ ఏ ఓన్లీ 3 వేరియబుల్స్. కాలమ్ బిలో ఉన్నవన్నీ 3 వేరియబుల్స్ వచ్చినాయి. ఓకే. ఇక్కడ ఒక డాష్ పెట్టాం. ఇక్కడ ఈ 1 అంటారు 1 వేరియబుల్ మీన్ ఇట్ దానికి 0 మీన్స్ అన్ప్రైమ్డ్ అని 1 మీన్స్ అన్ప్రైమ్డ్ అని మనకు తెలుసు మింటర్లో. ఏదైతే కంబినేషన్ ఈ రెండింటి కంబైన్ చేసినప్పుడు డిఫరెంట్ రెండు వేరియబుల్ డిఫరెన్స్ ఉందో దాన్ని అందరూ డాష్. సార్ వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుంది సార్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందమ్మా. Now it is okay. Hello. Yes sir. Yeah. ఓకేనా. సో ఇది అయిపోయింది. ఇప్పుడు ఈ గ్రూప్ బిలోని కాలం బిలోని టర్మ్స్ని అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఈ గ్రూప్ ఏ కాలం ఉంది కదా ఏ కాలం ఉంది కదా ఏ కాలంలో టర్మ్స్ అన్ని కవర్ అయినాయా లేదా ఒకసారి చెక్ చేయాలి. కవర్ అయినాయా లేవని చెక్ చేసుకోవాలి. ఎలా చెక్ చేసుకుంటారంటే చూడండి 0 ఉంది ఇందులో. సో 0 ఓకే. నెక్స్ట్ 1 ఉంది. 1 కూడా ఓకే. 2 కూడా ఉంది. 2 ఉంది. 2 ఓకే. 8 ఉంది. 8 ఓకే. 2 ఆల్రెడీ చేస్తాం. 10 ఉంది. ఓకే. 10 ఇక్కడ ఉంది. ఇక్కడ ఉంది. 11 ఉంది. ఓకే. ఓకే. 14 ఉంది. ఓకే. 14 ఉంది. 15 ఉంది. అన్నీ ఉన్నాయి. సరే ఎందుకు సార్ ఇలాగంటే ఒకవేళ ఇన్ కేసు ఏదైనా కవర్ అవ్వలేదు అనుకోండి. ఓకే. ఇందులో ఈ గ్రూప్ లో ఏదైనా దేనితోనే ఒక సింగిల్ వేరియబుల్ డిఫరెంట్ లేదనుకోండి అది ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ అవుతుంది. అందుకని అవన్నీ కవర్ అయినాయో లేవో చెక్ చేసుకోవాలి. ఇది లాస్ట్ టర్మ్ లోకి వెళ్తుంది. ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ చార్ట్ చేసినప్పుడు ఈ టర్మ్ అందులోకి వెళ్తుంది. సో ఇందులో 0 కవర్ అయింది. 1 కవర్ అయింది. 2 8 10 11 14 15 అన్ని కవర్ అయిపోయినాయి. సో అయిపోయింది కదా. సో ఇవన్నీ ఇలా టిక్కులు పెట్టుకోవాలి. కవర్ అవ్వంది మాత్రం అది జాగ్రత్తగా ఐడెంటిఫై చేయాలన్నాం. కాబట్టి కవర్ అవ్వకపోతే దాన్ని మనం రాసుకోవాలి. లాస్ట్ టర్మ్ మన ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఆ టర్మ్ వస్తుంది. ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ చార్ట్ చేసినప్పుడు ఆ టర్మ్ వస్తుంది. అందుకని ఈ టిక్కులు కూడా చాలా ఇంపార్టెంట్. ఓకే. అన్ని కవర్ అయినాయా లేదా చెక్ చేసుకోవాలి. ఓకే.
చెక్ చేసుకున్న తర్వాత నెక్స్ట్ దీనికి రండి, థర్డ్ కాలంకి రండి. థర్డ్ కాలంలో హలో విజయ్ చెప్పమ్మా. సార్ రిపీట్ చేయండి సార్ లాస్ట్ స్టెప్, అంటే ఏదో కవర్ అయింది అన్నారు, బ్రేక్ అయిపోతుంది వాయిస్. వాయిస్ బ్రేక్ అవుతుందా? చూడు ఇక్కడ ఇందులో తీసుకుంటే 01, 02, 08, 210, 810, 11, 10, 11, 10, 14 ఉన్నాయా? ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా మన కాంబినేషన్. 11, 15, 14, 15 ఇవన్నీ వచ్చినాయి కదా. వీటిని అబ్జర్వ్ చేస్తూ సో ఇందులో ఉన్నవన్నీ కవర్ అయినాయి లేదా ఒకసారి చూసుకోవాలి. 0 అని చూస్తే 0 ఎంత ఉంది, 1 చూస్తే 1 ఒకటి ఉంది, 2 చూస్తే 2 ఇక్కడ ఉంది, ఓకే 8 చూస్తే 8 ఇక్కడ ఉంది, 10 చూస్తే 10 కూడా ఇంత ఉంది. ఈ నాలుగిట్లో ఉంది, కొన్ని ఇందులో కవర్ అయింది. 11 చూస్తే 11 కూడా ఉంది, 14 చూస్తే 14 ఉంది, 15 చూస్తే 15 కూడా ఉంది. సో అన్ని కవర్ అయినాయి, ఇందులో అన్ని కవర్ అయినాయి కాబట్టి అన్నిటికీ టిక్ పెట్టాను. ఇక్కడ చూసారా, రైట్ పెట్టాను కదా, అన్ని కవర్ అయినాయి రైట్ పెట్టాను. అలాంటి కవర్ ఏదైనా కవర్ అని కూడా చెప్తాను. నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ ఇంకోటి చెప్తాను. అది చూస్తే దాన్ని ఎలా చేస్తాం సార్ అన్నది కూడా, అది కూడా చెప్తాను. ఇదిగోండి విజయ్, ఇక్కడ 01 కాంబినేషన్, 02 కాంబినేషన్, 08 కాంబినేషన్. సో 0 కవర్ అయిపోయింది, 1 కూడా కవర్ అయిపోయింది, 2 కూడా కవర్ అయిపోయింది, 8 కూడా కవర్ అయిపోయింది. సో 2, 10, 8, 10. సో 2, 8 ఆర్డర్ అయిపోయింది, 10 కూడా కవర్ అయిపోయింది, 10, 11. సో ప్రతి దగ్గర దేంట్లో ఒక గ్రూప్ లో కవర్ అయింది ఇది. ఈ టర్మ్స్ అన్ని ఫస్ట్ గ్రూప్ ఇనిషియల్ గా గ్రూప్ చేసాం కదా, ఈ ఈ టర్మ్స్ అన్ని ఇందులో కవర్ అయినా లేదనేది చెక్ చేసుకొని దాన్ని రైట్ పెట్టుకోవాలి. ఇన్ కేసు సపోజ్ 8 తో ఎలాంటి ఎగ్జాంపుల్ చెప్తున్నాను, 8 తో ఎలాంటి కాంబినేషన్ లేదనుకోండి, ఇప్పుడు దాన్ని టిక్ పెట్టాం, అది అలా ఉంచేస్తాం. ఓకే, ఇక్కడ 08 కానీ 810 కానీ లేదు, కంబైండ్ అవ్వలేదు అనుకోండి, ఇన్ కేసు అలాంటప్పుడు 8 ని రైట్ కొట్టాం, రైట్ కట్టకుండా అలా ఉంచేస్తాం. అది ఎందుకు ఉంచుతాం సార్, దానివల్ల ఏంటి అడ్వాంటేజ్, ఏంటి దాని కాన్సిక్వెన్స్ ఏంటన్నది నెక్స్ట్ చెప్తాను. నెక్స్ట్ టైం ఇలా అలాంటి టర్మ్ ఒకటి తీసుకొని, అలాంటి ఎగ్జాంపుల్ ఒకటి తీసుకొని చెప్తాను. అర్థమైందా సార్? అర్థమైంది సార్. చెప్పమ్మా. హలో సార్. చెప్పు సార్ చెప్పండి. సార్ మీరు ఇక్కడ చెప్పండి అమ్మా. సార్ ఇక్కడ మీరు గ్రూపులు తీసుకున్నారు కదండి సార్, 1 to 8 అని. సరే సార్, అంటే వాటి కింద ఏ గ్రూప్ అయితే ఉంటుందో వాటితో కంపేర్ చేస్తారు సార్, మిగతా గ్రూపులతో కంపేర్ చేయరా మరి? ఇంకా అంటే 8 ని 11 తో మరి కంపేర్ చేయలేదు. ఉండవు కదా, ఒక వేరియబుల్ డిఫరెంట్ ఉండాలి, ఉండదు కదా. అంటే ఒకవేళ మ్యాచ్ అయ్యాయనుకోండి సార్ కింద వాటితో, అప్పుడు కంపేర్ చేసుకోవచ్చా సార్? చెయ్యాలి. ఒక వేరియబుల్ తో ఒక వేరియబుల్ డిఫరెంట్ ఉండాలి. ఓకే, ఒక వేరియబుల్ డిఫరెంట్ ఉండాలి. ఓకే సార్. ఓకేనా? మనం ఎందుకు చేయలేదంటే పవర్గా ఎక్కడ లేవు, వాళ్ళు కేసు ఉంటే మాత్రం చేయాలి కంపల్సరీ. అంటే 0ని నువ్వు చెప్పిన క్వశ్చన్ ఏంటంటే సార్ 0ని 1తో చేశారు, 2తో చేశారు, 8తో చేశారు, 10తో ఎందుకు చేయలేదు అంటే 10తో చేశాను, 10తో లెక్క అక్కడ కమాండ్ అవ్వలేదు కదా. నాకు ఈ రెండింటికి 0, 10 తీసుకున్నప్పుడు నాకు ఒక వేరియబుల్ డిఫరెంట్ ఉండాలి, అవ్వలేదు కదా. అలాగే 0, 11 తీసుకున్నా నాకు ఒక వేరియబుల్ డిఫరెంట్ ఉండాలి, లేదు అవ్వదు. 0, 14, 0, 15 ఏం తీసుకున్నా అవ్వదు, అక్కడ వదిలేదు. సో నెక్స్ట్ కాలం నెక్స్ట్ గ్రూప్కి వచ్చాను, 1 తీసుకున్నాను, 1ని 10తో చేశాను, వచ్చింది అవ్వలేదు, 1ని 11తో చేశాను, అవ్వలేదు, 1 దేంతో చేశాను, అక్కడ 1 కంప్లీట్ తీసుకోలేదు చూడండి నేను. సో 1 దేంతో అవ్వలేదు. నెక్స్ట్ దానికి వెళ్ళాను, 2కి వెళ్ళాను, 2 10తో చేశాను. సో 2 10తో చేసుకుని 2కి 10కి ఒక వేరియబుల్ డిఫరెన్స్ రాసుకున్నాను. అలాగే 2 11తో చూస్తే అవ్వదు. సో అవ్వదు కాబట్టి అక్కడ వదిలేసాను, అయితే మాత్రం చేయాలి. సరేనా? ఓకే సార్. ఓకే రైట్. నెక్స్ట్ ఇప్పుడు ఈ రెండు మొత్తం కాలం ఏ కాలం బి ఎలా వచ్చింది అర్థమైంది కదా. కాలం ఏ కాలం బి. ఓకే, ఇప్పుడు కాలం సికి రావాలి. కాలం సిలో 01, 02, 08, 210, 810, 10, 11 ఇవన్నీ ఉన్నాయి కదా. సో దీన్ని ప్లస్ నెక్స్ట్ దాంతో కంపేర్ చేయాలి. సో 01, 210ని కంపేర్ చేయాలి, 01, 810ని కంపేర్ చేయాలి, 01, 10, 11ని కంపేర్ చేయాలి. అలా చేసి ఏమైనా ఒక డిఫరెన్స్ వస్తుందో చూసుకోవాలి, ఇంక్లూడింగ్ డాష్తో కూడా ఒక డిఫరెన్స్ వస్తుందో చూసుకోవాలి. ఓకేనా? అర్థమైందా? సేమ్ ఇప్పుడు ఇది బి కాలం రావడానికి ఏదైతే ఫస్ట్ ఏ కాలం నుంచి చేశానో సి కాలం రావడానికి బి కాలం నుంచి ఈ గ్రూప్ నుంచి ఫస్ట్ గ్రూప్ నుంచి సెకండ్ గ్రూప్ దాన్ని థర్డ్, అదే అలా 1 by 1 చేసుకోవాలి. అలా 1 by 1 చేసుకున్నప్పుడు ఏం వస్తున్నాయో చూద్దాం. ఇక్కడ ఫస్ట్ 01ని 210ని చేశాను, 01ని 210ని చేశాను. 01 ఏంటండి 000 డాష్,
210 ఏంటి, డాష్ 0 1 0. సో కంబైండ్ అవుతున్నాయి. కంబైండ్ అవ్వడానికి ఒక వేరియబుల్ తేడా ఉండాలి, కానీ అక్కడ లేదు. ఇక్కడ ఒకసారి చెప్పేసి మనం చేస్తాను, ఒకసారి చూపిస్తాను మీకు. ఫస్ట్ ఏంటండి 10 ఏంటండి, 0 0 0 డాష్ 1 0 0 1 సారీ 0 1 0 0 0 డాష్. ఓకే, 210 డాష్ 0 1 0. 210 ఏమొచ్చి డాష్ 0 1 0. సో చూడండి, ఇది కంపేర్ చేయండి. ఇది డిఫరెంట్, ఇది ఒకటి సేమ్, ఇది డిఫరెంట్, ఇది డిఫరెంట్. సో ఇది ఎట్టి పరిస్థితులు అవ్వదు. అయిందా? అవ్వలేదు కదా. నెక్స్ట్ 0 1ని 8 10తో చూడండి. 0 1 8 10తో చూసినా ఒకటి అయ్యేటట్లేదు, అవ్వలేదు. ఇక్కడ చూస్తే తెలిసిపోద్ది, మనం ప్రతిదీ వేసుకోవట్లేదు. ఇక్కడ ఒకసారి చూడండి, 0 1 0, ఇక్కడ 1 డిఫరెంట్, 0 0 సేమ్, 0 డాష్ సేమ్ కాదు, డాష్ 0 కాదు, అవ్వట్లేదు. ఓకే, అయిందా? అవ్వలేదు. ఓకే, నెక్స్ట్ 0 8ని ఈ రెండింటి తీసుకున్నా అవ్వట్లా, అయ్యేటట్లేదు. 0 8 సార్ 0 2 8 10 అవుతుంది సార్. ఓకే, 0 2 ఫస్ట్ ఇది చూసాం కదా, దీనికి రెండోది చూడలేదు. 0 2కి 8 0కి 8 10కి సార్ 0 2 8 10 0 2 8 10 చూద్దాం. ఇక్కడ మీకు చెప్తారు 0 2 అంటే ఎంత అండి? 0 2 ఎంతమ్మా? 0 0 డాష్ 0. 0 0 డాష్ 0. 8 10 1 0 డాష్ 0. 1 0 డాష్ 0. చూడండి, ఇప్పుడు చూడండి, ఇది సేమ్, ఇది సేమ్, ఇది సేమ్, ఇది ఒక్కటే డిఫరెన్స్ వచ్చింది కదండి. సో ఇది అవుతుంది, ఇది సింగిల్ లెటర్లో సింగిల్ వేరియబుల్ డిఫరెన్స్ అవుతుంది. సో దీన్ని ఎలాగ రాస్తామంటే డాష్ 0 డాష్ 0 రాస్తాం. ఓకేనా? సో ఏదేది కంబైండ్ అయిందండి? 0 2 8 0 అవి రాసుకోండి. 0 2 0 2 8 10 8 10 8 10 ఎలా వచ్చినాయండి? ఎలా వచ్చిందమ్మా? ఇక్కడ రాస్తాను కదా టర్మ్ డాష్ 0 డాష్ 0. సో డాష్ 0 డాష్ 0 డాష్ 0. ఓకే, నెక్స్ట్ 0 2తో నెక్స్ట్ టైం అవ్వట్లేదు కదా. ఓకే, నెక్స్ట్ 0 8 చూడండి. 0 8 2 10 అవుతుంది మళ్ళీ. 0 8 2 10 కదా, ఇది అవుతున్నాయి కదమ్మా. డాష్ 0 8 2 10 0 8 2 10. అది కూడా ఏమొస్తుందంటే డాష్ 0 డాష్ 0 డాష్ 0. సార్ చెప్పండి. అక్కడ 0 to 8 10 ఆల్రెడీ తీసుకున్నాం కదా సార్, మళ్ళీ 0 8 2 10 ఎందుకు సార్? ఇది అది రిడెండెంట్ వస్తుంది, తర్వాత చూసుకున్నాం. కానీ ముందు ప్రతిదీ మనం ఇలా చేయాలి. ఇది 1తో ఫస్ట్ దాంతో ఫస్ట్ది, ఫస్ట్ దాంతో సెకండ్ది, సెకండ్ దాంతో ఫస్ట్ది, సెకండ్ దాంతో సెకండ్ది, థర్డ్ దాంతో ఫస్ట్ది, థర్డ్ దాంతో సెకండ్, అలా ప్రతిదీ చేయాలి. సేమ్ వస్తున్నాయా అదర్ వస్తున్నాయా మన తర్వాత విషయం, కానీ ప్రతిదీ చేయాలి. ఓకే, చేస్తామా? అయిపోయింది కదా. ఇంక 8 ఇంక దేంతో అవ్వదు కదా. మీ మిగతా ఏమి అవ్వ కదమ్మా కిందకి. 0 8 కానీ 10 11 కానీ 0 8 కానీ సార్ 10 14 11 15 అవుతుంది సార్. తర్వాత చూద్దాం. ముందు ఇది ఇంకేం అవ్వట్లేదు కదా. ఇంకేం అవ్వట్లేదు సార్. ఇక్కడికి ఇది క్లోజ్ చేద్దాం. ఇది డాష్ ఎస్ పెట్టండి. ఓకే, రైట్. నెక్స్ట్ 2 10 10 11 చూడండి, అవుతుందా? అవదు కదా. 2 10 10 11 అవ్వట్లేదు. 2 10 11 14 2 10 11 14 అవ్వట్లేదు. ఓకే, సో 8 10 10 11 8 10 10 11 అవ్వదు, ఎందుకంటే 1 0 డాష్ 1 0 డాష్ అవుతుంది. 8 10 10 14
సో 1 1 ఉంది, 0 డాష్ 1 డాష్ 1 అవ్వట్లేదు. సో ఇంకేం అవ్వదు. ఓకే, ఈ గ్రూప్లో ఎట్లేదండి. నెక్స్ట్ గ్రూప్కి వచ్చేసండి. నెక్స్ట్ గ్రూప్కి వచ్చేస్తే 10 11 11 15 10 11 11 15 అవుతుందండి. అవ్వదు సార్. లేదు. ఓకే, సో 10 11 14 15 అవుతుంది కదండి. అవుతుంది. 10 11 10 11 14 సార్ 10 11 14 15 అవ్వచ్చు సార్. ఎక్కడ అవుతుందమ్మా? అవుతుంది. అవుతుంది కదా. ఇదిగోండి పక్కన రాయినా అవసరం లేదు. అర్థమైందా? రాయాలా? అర్థమైంది సార్. 10 11 ఇదిగోండి ఈ రెండు చూడండి ఒకసారి. 10 11 14 15. సో 1 ఇది డిఫరెంట్, ఇది ఇది వచ్చేస్తుందా. ఇక్కడ డాష్ పెట్టి ఇక్కడ డాష్ వస్తుంది. సెకండ్ దగ్గర డాష్ వస్తుంది. 1 డాష్ 1 డాష్ వస్తుంది. అర్థమైంది కదమ్మా. సో అదేమొస్తుందంటే 1 డాష్ 1 డాష్. ఓకే, నెక్స్ట్ ఏమని చూడండి. 10 11 10 14 11 15. 10 14 11 15 10 14 11 15 10 14 11 15. ఓకే, 10 14 11 15. సో 10 14 ఇది 11 15 11 15 ఇది. సో 1 1 డాష్ డాష్ 1 1 0 1 కాబట్టి ఇక్కడ. సో 1 డాష్ 1 డాష్. ఓకే, ఇంకేం లేదు కదమ్మా. మరి ఇంకేం అవ్వదు కదా. ఓకేనా? సరిపోయింది కదమ్మా. ఇంకేం అవ్వట్లేదు కదా. ఇంకేం అవ్వట్లేదు సార్. సో ఇది ఇక్కడికి ఇది క్లోజ్ చేస్తాం. ఇక్కడికి ఇది క్లోజ్ చేస్తాం. ఓకేనా? ఇక్కడికి ఇది క్లోజ్ చేసేసి ఇప్పుడు మళ్ళీ చెకింగ్కి వెళ్దాం. చెక్ చేయడానికి వెళ్ళినప్పుడు ఒకసారి చూడండి. 0 1 ఇక్కడ ఎక్కడే లేదు కదమ్మా. 0 1 కాంబినేషన్ లేదు కదా. లేదు. సో ఇది రైట్, ఇది కవర్ అవ్వలేదు. 0 2 ఇదిగోండి ఇక్కడ 0 2 ఒకటి కవర్ అయింది. ఫెయిల్. 0 2 0 8 కవర్ అయింది. 0 8 2 10 కవర్ అయింది. ఓకే, 2 10 8 10 కవర్ అయింది. 8 10 అర్థమవుతుందా ఎలా టిక్లు పెడుతున్నాను? ఏమ్మా 0 1 కవర్ అవ్వలేదు. 0 1 ఇక్కడ ఎక్కడ లేదు ఇందులో. ఓకేనా? అందుకని దీన్ని నేను రైట్ కొట్టలేదు. 0 2 కవర్ అయింది. సో దీన్ని రైట్ కొట్టాను. 0 8 కవర్ అయింది. దీన్ని రైట్ కొట్టాను. 2 10 కవర్ అయింది. దీన్ని రైట్ కొట్టాను. 8 10 కూడా కవర్ అయింది. దీన్ని రైట్ కొట్టాను. అర్థమైందమ్మా? హలో. ఎస్ సార్. ఓకే, నెక్స్ట్ 10 11 కవర్ అయిందా? అయింది. 10 14 కవర్ అయిందా? అయింది. ఓకేనా? 10 14 కవర్ అయింది కదా. నెక్స్ట్ 11 15 కవర్ అయిందా? కవర్ అయింది. 14 15 కవర్ అయిందా? కవర్ అయింది. ఓకే, అదమ్మా. సో ఇక్కడ మిగిలిపోయింది ఏంటి? ఇది ఒకటి. ఈ టర్మ్ అంటే ఏంటండి? W బార్ X బార్ Y బార్. 0 1 అంటే 0 0 0 డాష్ అంటే W బార్ X బార్ Y బార్. సో ఇందులో రిడెండెంట్ వచ్చినాయి. దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? దీని మీనింగ్ ఏంటి? X బార్ Z బార్. ఈ టర్మే కదమ్మా. దీని మీనింగ్ ఏంటి? X బార్ Z బార్. ఈ రెండు డూప్లికేట్ వచ్చినాయి. ఇది రిడెండెంట్. ఇందులో ఒకటి ఎలిమినేట్ చేసేసి ఒకటి తీసుకోవచ్చు. దీని మీనింగ్ ఏంటమ్మా? WY WY. ఇదేంటండి? ఇది కూడా WY. ఓకే, ఇది రిడెండెన్సీ. రెండు టర్మ్లు వచ్చినాయి కాబట్టి ఒకటి తీసేద్దాం. ఒకటి తీసుకున్నాం. సో ఫైనల్గా మనకి ఇదొకటి అర్థమవుతుందా? ఇదొకటి ఇదొకటి ఇదొకటి. ఈ 3 టర్మ్లు మనకు వస్తున్నాయి. సో అవర్ ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ జరిపిస్తే our simplified final expression after simplifying the given Boolean function by using the tabulation method is
tabulation method is ఏమవుతుందంటే f is equal to దీని ఇందులో మిగిలిపోయిన ఇది ఒకటి కవర్ అవ్వలేదు కదమ్మా. దీని టర్మ్ ఏమొస్తుందండి, W bar X bar Y. సో W bar X bar Y ప్లస్ ఈ టర్మ్ ఏంటండి, ఈ టర్మ్ ఏంటమ్మా, X bar Z bar ప్లస్ లాస్ట్ టర్మ్ ఏంటండి, సార్ ఫస్ట్ టర్మ్ ఎలా వచ్చిందో చెప్పండి సార్. W బార్ X బార్ Y. ఇది కవర్ ఇందులో సెకండ్ కాలంలో ఇవన్నీ టిక్కులు పెట్టగానే టిక్కులు ఇది టిక్ అవ్వలేదు కదా ఈ టర్మ్. సార్ అది W బార్ X బార్ Y బార్ అవుతుంది కదా సార్. వై రాసానా, వై బార్ సార్. ఓకే, వై బార్. ఓకేనా, అది రౌండ్ చేశాను కదా. ఈ టర్మ్ ఈ 3 టర్మ్లో మనకు మిగిలినాయి. W బార్ X బార్ Y బార్ 0 0 0 కదా. ఓకే ఓకేనా. లాస్ట్ టర్మ్ ఏంటండి, WY ఇదమ్మా ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ by using tabulation method. Simplified expression for the given Boolean function that the f is equal to sigma m 1 0 1 2 8 10 11 14 15. అయితే ఇందులో కన్ఫ్యూజన్ సార్, అది కేమ్యాప్ ఈజీ కదా, ఇదంతా ఎందుకు కదా అంటే ఇందులో కన్ఫ్యూజింగ్ ఏమి ఉండదు. ఇందులో అయితే మీరు సార్ ఇలాగెందుకు తీసుకోవచ్చు, ఈ 2 ఎడ్జిషన్ తీసుకోవచ్చు కదా, ఈ 2 ఎడ్జిషన్ తీసుకోవచ్చు, ఈ 2 అలా జస్ట్ ఇందులో కన్ఫ్యూజింగ్ ఉంటుంది కేమ్యాప్లో ఏది తీసుకోవాలన్నది. ఇందులో అలాంటి కన్ఫ్యూజన్ ఏమి ఉండదు. అలాగన్నీ ప్రతిదీ మ్యాప్ చేసుకుంటారు సార్, గ్రూపింగ్ చేసుకొని తర్వాత 1 by 1 వేరియబుల్ డిఫరెన్స్ చూసుకొని వెళ్తారు. అలా చేస్తారు, అన్ని ప్రతిదీ కవర్ అయిందో లేదో చూసుకుంటారు. అలాగైతే ఏ కాలం ఇందులో ఒక ఇది కానీ మిగిలిపోయింది అనుకోండి, ఈ టర్మ్ ఉన్నట్టు 0 దేంట్లో కవర్ అవ్వదు. ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ సో W బార్ X బార్ Y బార్ Z బార్ ఈ టర్మ్ ఇందులో యాడ్ అవుతుంది. ఓకే సరే సార్. ఇంకోటి ఏంటంటే సరే ఓకే, ఇందులో లాస్ట్కి వచ్చినప్పటికి మనకి సింప్లిఫైడ్ అయిపోయి 2 టర్మ్లు ఇందులో లాస్ట్ కాలంలో 2 టర్మ్లు మిగిలినాయి. ఫస్ట్ ఒకటి కవర్ అవ్వలేదు కాబట్టి ఇది ఒక టర్మ్. సో 3 టర్మ్స్ వచ్చినాయి కదా, సింపుల్గా అయిపోయింది. ఇది ఓకే. ఇలా కాకుండా ఇంకా ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ మనకి ఇంకా చాలా టర్మ్స్ ఉంటాయి. ఇక్కడికి వచ్చినప్పటికీ ఒక 5-6 టర్మ్స్ ఉన్నాయనుకోండి. ఈ 5-6 టర్మ్స్ ఉన్నప్పుడు మనం ఏం చేయాలి, అప్పుడు ఎలా సార్ ఐడెంటిఫై చేస్తామంటే దెన్ వీ మూవ్ టు ది డ్రా ఏ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ చార్ట్ అని ఒకటి ఉంటుంది. ఆ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ చార్ట్ డ్రా చేసి అలాగే ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ అన్ని తీసుకుంటాం. సో ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ అని, ఈ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ లో ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ అని ఉంటాయి. ఆ ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ ని ఎలా తీసుకోవాలి, సో ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాయడానికి ఓన్లీ ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ తీసుకొని ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ రాస్తాం. దానికి ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ చార్ట్ ఎలా డ్రా చేయాలి, అది ఎలా చేద్దాం అన్నది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో చెప్తాను. ఇది అర్థమైందో లేదో చెప్పండి. ఇది అర్థమైతే నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్ వెళ్తాను. ఏం విజయ్, అర్థమైంది సార్. ఓకేనా. ఇది ఓకే చేస్తే దీని నుంచి ఇక్కడ సింపుల్ గా వస్తుంది మనకి. 2 ఇక్కడ ఫైనల్ గా 2 అయిపోయింది. ఇక్కడ ఒకటి ఉంది కాబట్టి 3 టర్మ్తో ఒక ఫంక్షన్ వచ్చింది. సరే కేమేప్ యూజ్ చేయండి, వస్తుందో లేదో ఒకసారి చెక్ చేద్దాం. నేరుగా ట్రై చేయమ్మా. లిఖిత నువ్వు కూడా కేమేప్ యూజ్ చేయండి, వచ్చిందో లేదో చెప్పండి నాకు. సేమే రావాలి. విజయ్ ట్రై చేయి. విజయ్ ఓకే. W బార్ X బార్ Y బార్ ప్లస్ X బార్ Z బార్ ప్లస్ YZ రావాలి సార్. WY రావాలి. WY అయితే నాట్ YZ, WY. తర్వాత ఇంకొక విషయం ఏంటంటే ఈ పైన కింద ఇవన్నీ మీకు అర్థం అవడానికి కోసం రాసి చెప్పాను.
సో మీరు అక్కడ ఎక్కడో రొక్కలో చేసుకోండి ఇదంతా. మీ ఆన్సర్లో ఈ టేబుల్ ఒకటే కనబడాలి. చూడండి, ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ అది డిటర్మినేషన్ ఆఫ్ ది ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్ ఫర్ ది ప్రాబ్లం అని చెప్పి సెట్టింగ్ పెట్టేసి ఇలాగ ఏబిసి కాలమ్స్ ఇచ్చి XYZ కాదు WXYZ మరి ABCDలు వేసుకొని ఈ టేబుల్ ఒకటే ఈ టేబుల్ ఒకటే కనబడాలి. టేబుల్ ప్లస్ ఈ ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ కనబడాలి మీ ఆన్సర్ షీట్లో. సో ఇవన్నీ వద్దు, జస్ట్ ఇవన్నీ ఏంటంటే మీకు అర్థం కావడం కోసం ఇవన్నీ ఇక్కడ ప్రాజెక్ట్ చూపించాను. సో మీది అదంతా ఈ పైన ఇవన్నీ ఏంటంటే సో ఇక్కడ ఇది రాసుకున్నా ఓకే, ఇది రాసుకున్నా కొంతవరకు ఓకే, ఎందుకంటే బైనరీ రిప్రజెంటేషన్ కావాలి కాబట్టి ఇది రాసుకోండి, రాసుకున్న తప్పేం లేదు. ఓకే, సో బైనరీ రిప్రజెంట్ ఇది రాసేసుకుంటే మనకి ఇక్కడ గ్రూపింగ్ చేసుకోవడానికి ఈజీ. ఓకే, ఇచ్చిన మిన్ టర్మ్స్ అన్నిటికీ బైనరీ ఈక్వలెంట్స్ రాసేస్తే మనకి ఇక్కడ గ్రూపింగ్ చేసుకోవడానికి ఈజీ కాబట్టి ఇది రాయండి, ప్రాబ్లం లేదు. సో ఇవన్నీ జస్ట్ మీ అర్థం కోసం, ఈ రెండు కమ్మాయి అవుతున్నాయా లేదా చేయడానికి అర్థంగా ఎగ్జాంపుల్ కోసం ఇవన్నీ చెప్పండి, ఇవన్నీ మీకు అర్థం లేదు. ఓకే, చూసుకోండి సార్. చెప్పండి సార్ చెప్పండి చెప్పండి. 2 వేరియబుల్స్ వరకే కంపేర్ చేయాలి సార్. 2 వేరియబుల్స్ వరకే కంపేర్ చేయాలా? 3 వేరియబుల్స్ కూడా కంపేర్ చేసుకోవచ్చు. నెక్స్ట్ గా అదే డి కాలం ఇక్కడ వెళ్ళొచ్చు, ఇక్కడ వెళ్ళొచ్చు, ఇంకే ఇక్కడ డి కాలం కూడా వెళ్ళొచ్చు, ఇక్కడ లేవు అయిపోయినాయి, ఇక్కడ అవ్వదు, అందుకని ఆప్షన్. ఓకే సార్, ఓకే సార్. ఇక్కడ డి సార్ వచ్చింది సార్ యూజింగ్ కేమ్యాప్. వచ్చిందమ్మా, 2 క్వాడ్స్ 1 స్క్వేర్. చూడమ్మా ఇక్కడ 0 to 8 10 10 11 14 15 ఏమైనా అవుతుందా? ఏం అవ్వదు కదా. అవుతుందమ్మా? లేదు సార్, అవ్వట్లేదు. అందుకని ఇక ఆప్షన్ లేదంటే 0 8 2 10 10 11 14 15 నేను ఏం అవ్వదు. అంటే ఇక్కడ 0లు 1లు కనబడుతున్నాయని ఇంకా ఆప్షన్. లేకపోతే ఇక్కడ కూడా సేమ్ ఇక్కడ ఏదో సపోజ్ ఇక్కడ 0 ఉందనుకో, ఓకే, అప్పుడు ఇది అవుద్ది. ఎగ్జాంపుల్ ఇక్కడ ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ కోసం చెప్పాను, ఇక్కడ 0 లేదు, అప్పుడు ఈ రెండింటి దేనికోదానికి అవుద్ది. సో ఇది డాష్ 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 అన్నట్టు అప్పుడు అది అవుద్ది. అలా లేదు కాబట్టి ఇక్కడ ప్రాబ్లం లేదు, అందుకని ఇక్కడ ఆప్షన్ చేద్దాం. నెక్స్ట్ టైం ఇంకా పెద్ద తీసుకొని చేస్తున్నాను. అప్పుడు నెంబర్ ఆఫ్ ఈ ఇంప్లికెంట్స్ ఎక్కువ వస్తాయి, అందులో ఇంప్లికెంట్స్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు మొత్తం రాసిస్తే మళ్ళీ సింప్లిఫైడ్ ఎక్స్ప్రెషన్ మనకు రాదు. అలా ఇంప్లికెంట్స్ ఎక్కువ వచ్చినప్పుడు ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ ఏంటి, ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ తీసుకొని మన ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ అప్టైన్ చేయడానికి ఎలా చేస్తామనేది నెక్స్ట్ చెప్తాను, నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో. సరేనా? ఓకే, అర్థమైంది కదమ్మా అందరికీ? టాబులేషన్ మెథడ్, ఇది టాబులేషన్ మెథడ్. ఇప్పటి వరకు ఇది ఓకే. నెక్స్ట్ నెంబర్ ఆఫ్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ ఎక్కువ ఉంటే ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ ఎలా తీసుకుంటాము, ఎసెన్షియల్ ప్రైమ్ ఇంప్లికెంట్స్ తీసుకొని ఫైనల్ ఎక్స్ప్రెషన్ ఎలా అప్టైన్ చేస్తాం అన్నది నెక్స్ట్ ఎగ్జాంపుల్లో తీసుకొని ఆ ప్రొసీజర్ అంతా చేసి చూపిస్తాను. ఓకేనా? షల్ ఐ క్లోజ్ మై సెషన్? ఆపైనా ఇప్పటికి కొంచెం త్వరగా జాయిన్ అవ్వండి అమ్మా, లేట్ చేస్తున్నారు మీరు. లేట్ చేయడం అలాగే వెనక్కి వెళ్ళిపోతుంది. ఆల్మోస్ట్ 10 minutes లేట్ అయిపోతుంది. మీరు 10-15 minutes లేట్ అయిపోతే ఇంకా అలాగా లాస్ట్లో లేట్ అయిపోతుంది. ఓకేనా? త్వరగా జాయిన్ అయిపోండి. మీరు త్వరగా జాయిన్ అయిపోతే నేను 2:30కి షార్ప్కి వచ్చేస్తాను. సరేనా? అఫ్కోర్స్ మనది మ్యాథమెటికల్ సబ్జెక్ట్ కాబట్టి ప్రాబ్లం మధ్యలో ఉన్నప్పుడు మళ్ళీ చేయడానికి చిన్న ఇబ్బంది, క్లోజ్ చేయలేను. సరేనా? అదొకటి మీరు అబ్జర్వ్ చేయాలి. సో రైట్, with this I'm going to my presentation. I'm going to start my presentation. Okay, great, thank you all. So tomorrow we'll discuss about the essential prime implicant by using this tabulation method and prime implicant chart. Okay, right.